یہ محاصرہ 3 دن جاری رہا۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح اور غنیمت کی دعا فرمائی، پھر مسلمانوں کو حملے کی دعوت دی۔ مسلمانوں نے شدت کا حملہ کیا۔ پہلے مقابلے کے لیے للکارا گیا، پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ یہ لڑائی یہود کی شکست پر ختم ہوئی اور مسلمانوں نے سورج ڈوبنے سے پہلے قلعہ فتح کر لیا۔ غنیمت میں بہت سا غلہ ہاتھ آیا۔ اس قلعے میں سب سے زیادہ خوراک اور چربی تھی۔ اس طرح یہ مسلمانوں کے لیے سب سے کارآمد قلعہ ثابت ہوا۔ مسلمان اس سے پہلے سخت بھوک کا شکار تھے، چنانچہ بہت سے لوگوں نے گدھے ذبح کر دیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے سے منع فرما دیا۔ چنانچہ آپ کا حکم پا کر چولہوں پر چڑھی ہوئی ہانڈیاں الٹ دی گئیں۔ یہود نے یہاں سے بھاگ کر قلعہ زبیر میں پناہ لی اور وہاں قلعہ بند ہو گئے۔ یہ نطاط کا تیسرا اور آخری قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ چوتھے دن ایک یہودی نے آ کر پانی کی بعض نالیوں کی نشاندہی کر دی۔ ان سے یہود پانی پیا کرتے تھے، چنانچہ مسلمانوں نے یہ نالیاں کاٹ دی۔ اس پر یہود نے باہر نکل کر سخت لڑائی کی، لیکن شکست کھا کر شک کی طرف پسپا ہو گئے اور حصن ابی میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور وہاں بھی ان کا محاصرہ کر لیا، چنانچہ وہ نہایت سخت لڑائی کے لیے تیار ہو کر نکلے۔ ان کے ایک بہادر نے نکل کر مقابلے کی دعوت دی اور مارا گیا، پھر دوسرا نکلا اور وہ بھی مارا گیا۔ اسے سیدنا ابو دجانہ سماک بن خراشہ انصاری رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، اور اسے قتل کرتے ہی وہ تیزی سے قلعے میں جا گھسے۔ ان کے ساتھ ہی اور مسلمان بھی داخل ہو گئے۔ کچھ دیر تک قلعے کے اندر لڑائی جاری رہی، پھر یہود نے راہ فرار اختیار کی اور اس علاقے کے سب سے آخری قلعے حصن نزار میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں کو حصن ابی سے بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ مسلمان اب حصن نزار کی طرف بڑھے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ یہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا اور وہاں پہنچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ یہودیوں نے یہاں اپنی حفاظت کا زبردست انتظام کر رکھا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اس قلعے میں مسلمان داخل نہیں ہو سکیں گے، اس لیے انہوں نے اس قلعے میں عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا۔ تیر اور پتھر برسا کر سخت جوابی کارروائی کی۔ جواب میں مسلمانوں نے بھی منجنیق نصب کر کے اس قلعے پر پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ اس سے ان کے دلوں پر رعب چھا گیا اور وہ کوئی قابل ذکر سختی برداشت کیے بغیر قتیبہ کے علاقے کی طرف بھاگ نکلے۔ مسلمانوں کو اس قلعے سے تانبے اور مٹی کے برتن ملے۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو دھو لو اور ان میں کھانا پکاؤ۔ اس کے بعد مسلمان قلعہ قموس کی طرف بڑھے۔ یہ قتیبہ کا پہلا قلعہ تھا۔ 14 یا 20 دن تک اس کا محاصرہ جاری رہا۔ اس کے بعد یہود نے پناہ طلب کر لی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پناہ طلب نہیں کی تھی، مسلمانوں نے لڑ کر فتح کیا اور یہود باقی 2 قلعوں وتیح اور سلالم کی طرف بھاگے۔ لیکن جب مسلمانوں نے ان کے محاصرے کے لیے پیش قدمی کی تو یہود نے اس شرط پر امان طلب کر لی کہ وہ عورتوں اور بچوں سمیت خیبر کی سرزمین سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط مان لی اور آپ نے یہ بھی اجازت دی کہ سونے، چاندی، گھوڑے اور ہتھیاروں کے علاوہ وہ اپنی سواریوں پر جو کچھ اور جتنا کچھ لاد سکتے ہیں لے جائیں، اور اگر کچھ چھپایا تو ذمہ ختم سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے باقی 3 قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے۔ مسلمانوں کو 100 زرہیں، 400 تلواریں، 1000 نیزے اور 500 عربی کمانیں ہاتھ آئیں۔ ان چیزوں کے علاوہ تورات کے کچھ صحیفے بھی ملے، لیکن یہ مانگنے والوں کو واپس دے دیے گئے۔ کنانہ ابن ابل حقیق اور اس کے بھائی نے بدعہدی کی اور بہت سا سونا چاندی اور جواہرات چھپا دیے، لہذا ان سے ذمہ ختم ہو گیا اور بدعہدی کی سزا میں ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ حیی بن اخطب کی صاحبزادی سیدہ صفیہ کنانہ کے نکاح میں تھی، انہیں قیدیوں میں داخل کر لیا گیا۔ اس غزوے میں کل 93 یہودی مارے گئے، جبکہ مسلمان 15 کے قریب شہید ہوئے۔ سیدنا عمرو بن امیہ زمری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر نجاشی کے پاس گئے تھے۔ جب وہ حبشہ کے مہاجرین کو ساتھ لے کر واپس ہوئے تو ان میں سے ایک جماعت نے خیبر کا رخ کیا، جس میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما بھی تھے۔
یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا، لیکن ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا اور فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ پھر جب مال تقسیم فرمایا تو انہیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب کو جب قیدیوں میں شامل کیا گیا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ نے لے لیا، لیکن صحابہ کرام نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ صرف آپ کے شایان شان ہیں، وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی سردار ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس پر آپ نے انہیں آزاد کر دیا، انہیں نکاح کی پیشکش کی۔ ان کے منظور کرنے پر آپ نے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا اور انہیں عورتوں کے حوالے کر دیا۔ جب خیبر اور وادی القرا فتح ہو گئے، فدق اور تیما کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی تو آپ نے مدینہ واپسی کی راہ اختیار فرمائی۔ راستے میں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی عمل میں آئی۔ دوسری صبح آپ نے کھجور، گھی اور پنیر کا ولیمہ کھلایا اور 3 روز شب عروسی کے طور پر ان کے ساتھ قیام فرمایا، پھر روانہ ہوئے۔ سفر 7 ہجری کے آخر یا ربیع الاول 7 ہجری کے اوائل میں مدینہ منورہ تشریف لائے۔ خیبر سے مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے تھے کہ اطلاع ملی، بنو انمار، ثعلبہ اور محارب کے بدو جمع ہو رہے ہیں۔ آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو سونپا، 700 صحابہ کو ساتھ لیا اور 2 دن کے فاصلے پر واقع مقام نخل کا رخ کیا۔ وہاں بنو غطفان کی ایک جمعیت سے آمنا سامنا ہوا۔ دونوں فریق ایک دوسرے کے سامنے آئے لیکن جنگ نہ ہوئی۔ نماز کی اقامت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صلاۃ خوف پڑھائی، یعنی پہلے ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے تو دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح آپ کی 4 رکعت نماز ہوئی اور لشکر کی 2 رکعت۔ یہی صلاۃ خوف ہے۔ اس کی اور بھی کئی صورتیں ہیں، احادیث میں وضاحت موجود ہے۔ پھر اللہ نے دشمن کے دل میں مسلمانوں کا رعب بٹھا دیا، وہ منتشر ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ اس غزوے کا نام اس لیے ذات الرقاع پڑا کہ اس سفر میں پیدل چلنے کی وجہ سے مسلمانوں کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے۔ انہوں نے زخمی پیروں پر چیتھڑے لپیٹ لیے تھے۔ چیتھڑوں کو عربی میں رقاع کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی زمین اور پہاڑ مختلف رنگ کے تھے، گویا کہ وہ رقاع یعنی پیون تھے، اور کہا جاتا ہے کہ غزوے کی جگہ کا نام ہی یہی ہے۔ اس غزوے میں سب سے دلچسپ بات یہ پیش آئی کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا اور اپنی تلوار اسی درخت سے لٹکا کر سو گئے، جبکہ باقی لوگ مختلف درختوں کے نیچے سو گئے۔ ایسے میں ایک مشرک اس طرف آ نکلا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سونت لی۔ آپ کی آنکھ کھل گئی تو اس نے کہا، آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ۔ یہ سن کر اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ نے وہ تلوار اٹھا لی اور فرمایا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ مجھ پر احسان کیجئے۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ وہ مسلمان تو نہ ہوا، لیکن اس نے یہ عہد کیا کہ وہ آپ سے لڑائی کرے گا، نہ لڑنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے اپنی قوم میں واپس جا کر کہا، میں تمہارے پاس سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے بعد کفار مکہ سے اور فتح خیبر کے بعد یہود کی طرف سے اطمینان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایہ ملکوں کے بادشاہوں اور سلاطین کے نام خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے روم کے بادشاہ قیصر، مصر کے شاہ مقوقس، شام کے غسانی بادشاہ حارث بن ابی شمر، یمامہ کے حاکم حوزہ اور عمان کے حاکم کے پاس اپنے سفیروں کے ذریعے سے دعوتی خطوط ارسال فرمائے۔ ان خطوط کی عبارت نہایت مختصر اور سادہ ہوتی تھی، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یہ خط محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے جو اللہ کا بندہ اور رسول ہے، تمہیں دین اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری قوم بھی ہدایت سے محروم رہے گی، اس لیے قوم کی گمراہی کی ذمہ داری بھی تم پر ہوگی۔ نجاشی کا نام اسہمہ بن ابجر تھا۔ آپ نے اسے یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی اسہمہ شاہ حبشہ کی طرف۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ لڑکا، اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے، اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہٰذا اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہوگا۔ یہ خط آپ نے سیدنا عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ 6 ہجری کے اخیر یا 7 ہجری کے شروع میں روانہ کیا۔ نجاشی کو جب یہ خط ملا تو اس نے آنکھوں سے لگایا، تخت سے اتر آیا اور سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیعت کے متعلق خط لکھا اور ام المؤمنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی اور انہیں اپنی طرف سے 400 دینار مہر دیا۔ پھر انہیں اور مہاجرین حبشہ کو عمرو بن امیہ زمری کے ساتھ 2 کشتیوں میں روانہ کیا۔ وہ انہیں لے کر اس وقت پہنچے جب خیبر فتح ہو چکا تھا اور آپ ابھی وہیں تھے۔ اس نجاشی نے رجب 9 ہجری میں وفات پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روز ان کی وفات کی اطلاع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دی اور ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ مقوقس شاہ اسکندریہ اور مصر کے نام آپ نے جو خط لکھا اس کے الفاظ یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقوقس سربراہ قبط کی جانب، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے۔ اسلام لے آؤ، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ خط آپ نے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ انہوں نے مقوقس سے گفتگو کی، اسے خط دیا۔ مقوقس نے ان کی عزت افزائی کی اور خط کو ہاتھی دانت کے ڈبے میں رکھ کر اس پر مہر لگائی اور اسے محفوظ کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب لکھا اور اس میں اقرار کیا کہ ایک نبی باقی رہ گئے ہیں اور میں سمجھتا تھا وہ ملک شام سے نکلیں گے۔ بس اس نے یہ جواب دیا، مسلمان نہیں ہوا۔ تحفے میں سیدہ ماریہ اور سیدہ سیرین رضی اللہ عنہما 2 لونڈیاں بھیجی۔ ان دونوں کا قبط میں بہت مقام تھا۔ کچھ کپڑے اور ایک خچر بھی ہدیے کے طور پر بھیجے۔ اس خچر کا نام دلدل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ کو اپنے لیے منتخب فرمایا اور سیرین کو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے ہبہ کر دیا۔ خچر کو بھی آپ نے اپنی سواری کے لیے پسند فرمایا۔ آپ نے ایک خط شاہ فارس خسرو پرویز کے نام لکھا۔ آپ نے اسے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسرا والی فارس کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا بھیجا ہوا ہوں
تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے۔ بس تم اسلام لے آؤ، سالم رہو گے، اگر اس سے انکار کرو گے تو تم پر مجوس کا گناہ بھی ہوگا۔ یہ خط آپ نے سیدنا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کے ذریعے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اس کو عظیم بحرین کے حوالے کر دیں اور سربراہ بحرین اسے کسرا کے حوالے کرے گا۔ جب یہ خط کسرا کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے خط کو پھاڑ ڈالا اور کہا، میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا، اس نے میرے خط کو پھاڑا، اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے۔ اور پھر وہی ہوا جو آپ نے فرمایا تھا، چنانچہ اس کے لشکر نے رومیوں کے مقابلے میں بدترین شکست کھائی۔ پھر خسرو کے بیٹے شیرویہ نے اس کے خلاف بغاوت کی، اسے قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا۔ اس کے بعد وہاں ٹوٹ پھوٹ کا ایک سلسلہ چل نکلا، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی لشکر نے اس ملک کو فتح کیا اور یہ بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ آپ نے ایک خط حارث بن ابی شمر غسانی کے نام لکھا، یہ قیصر کی طرف سے دمشق کا امیر تھا۔ اس کے نام آپ نے جو خط لکھا وہ یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حارث بن ابی شمر کی طرف، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ پر ایمان لائے اور تصدیق کرے۔ میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لیا، تیرے لیے تیرا ملک باقی رہے گا۔ آپ نے یہ خط قبیلہ اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ حارث کو خط ملا، پڑھ کر بولا، کون ہے جو مجھ سے میرا ملک چھینے گا؟ اس کے بعد اس نے مسلمانوں سے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ عنہ سے کہا، جو کچھ دیکھ رہے ہو اپنے صاحب کو اس کی خبر کر دینا۔ پھر اس نے قیصر سے جنگ کی اجازت چاہی، مگر قیصر نے اسے اس ارادے سے باز رکھا۔ تب اس نے شجاع بن وہب کو تحائف دے کر رخصت کیا اور رخصت کرتے وقت اچھا سلوک کیا۔ آپ نے ایک خط بصرہ کے امیر کے نام لکھا، اسے اسلام کی دعوت دی اور سیدنا حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ روانہ فرمایا۔ سیدنا حارث جنوبی اردن کے علاقے بلقا کے ایک مقام موتا میں پہنچے تو شرابیل بن عمرو غسانی نے ان کا سامنا کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ قاصدوں کے سلسلے میں یہ سب سے سخت ظالمانہ قدم تھا۔ ان کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد قتل نہیں کیا گیا۔ آپ نے اس پر سخت غم و غصے کا اظہار فرمایا اور یہی واقعہ بعد میں غزوہ موتا کا سبب بنا۔ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ جب ذیقات کا چاند طلوع ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ اپنے عمرے کی قضا کے طور پر عمرہ کریں اور کوئی بھی آدمی حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ اس مدت میں جو لوگ شہید ہو چکے تھے انہیں چھوڑ کر بقیہ سب لوگ روانہ ہوئے اور اہل حدیبیہ کے سوا کچھ اور لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے ہمراہ نکلے۔ اس طرح تعداد 2000 ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر کیا، 60 اونٹ ساتھ لیے اور ناجیہ بن جندب اسلمی کو ان کی دیکھ بھال کا کام سونپا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخلے کے وقت اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ مسلمانوں نے تلواریں حمائل کر رکھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے لبیک پکار رہے تھے۔ مشرکین جبکہ مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کعبے کے شمال میں واقع قیقیان پہاڑ پر جا بیٹھے تھے، انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ پہلے 3 پھیروں میں کندھوں کو ہلاتے ہوئے دوڑ کر چلیں تاکہ کفار کو معلوم ہو جائے مسلمان کمزور نہیں ہوئے۔ اس طرح چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ یہ سنت آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔ اہل مکہ نے اگرچہ معاہدے کی روح سے عمرے کی اجازت دے دی تھی لیکن تھے وہ بہت طیش میں۔ روسائے قریش نے تو شہر کو خالی ہی کر دیا تھا اور کعبے کے شمال میں واقع پہاڑ قیقیان پر چلے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے مشرکین نے لائن لگا رکھی تھی۔
آپ مسلسل लब्बैक पुकार रहे थे, यहाँ तक कि आपने छड़ी से हजर अस्वद को छुआ, फिर आपने तवाफ किया और सहाबाए किराम ने भी तवाफ किया। उस वक्त सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार हमायल किए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे चल रहे थे और रिज्स के ये अशार पढ़ रहे थे, ऐ अबनाए कुफ्फार, इनका रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो कि सारी भलाई उसके पैगंबर ही में है। आज हम उसकी तावील पर तुम्हें मारेंगे जैसे उसकी तंजील पर तुम्हें मार चुके हैं, और मार भी ऐसी मारेंगे कि खोपड़ी अपनी जगह से छटक जाएगी और दोस्त को दोस्त से बेखबर कर देगी। इस तरह मक्के में आपने 3 दिन क़याम फरमाया और इस दौरान में सैयदा मैमूना बिन्त हारिस हिलालिया रजी अल्लाह अन्हा से शादी की। वो सैयदुश शुहदा सैयदना हमजा रजी अल्लाह अन्हु की बीवी और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की खाला थी। उन्हें जब शादी का पैगाम मिला तो उन्होंने अपना मुआमला सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को सौंप दिया, क्योंकि सैयदा मैमूना की बहन सैयदा उमुल फज़ल उन्हीं की ज़ौजियत में थी। सैयदना अब्बास ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी शादी कर दी। 3 दिन गुजरने के बाद कुरैश ने पैगाम भेजा कि मुआहदे की शर्त पूरी हो चुकी है, अब मुसलमानों को चाहिए कि मक्का से चले जाएं। आपने ये पैगाम मिलते ही रवानगी का हुक्म सादर फरमा दिया और वादे के मुताबिक शहर खाली कर दिया। मूता उर्दन में बलका के करीब एक आबादी का नाम है, जहाँ से बैतुल मक़दिस 2 दिन की मुसाफत पर वाक़ है। यहाँ के सरदार शुरहबील बिन अम्र गस्सानी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफीर हारिस बिन उमैर अज़दी को शहीद कर दिया था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत लेकर उसके पास गए थे। इस तरह मजलूम हारिस के कत्ल से सफीरों की जानें खतरे में पड़ गई थीं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीबन 3000 की फौज जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु के हमराह रवाना की और फरमाया, अगर जैद शहीद हो जाएं तो जाफर अमीर हों, और जाफर शहीद हो जाएं तो अब्दुल्लाह बिन रवाह अमीर होंगे। इस्लामी लश्कर शिमाल की तरफ बढ़ता हुआ माआन पहुंचा और यहीं लश्कर ने पड़ाव डाला और जासूसों ने इत्तला पहुंचाई कि हिरक्ल कैसर रोम बलका के इलाके में माआब के मकाम पर 1 लाख रूमियों का लश्कर लेकर खैमजन है और उसके झंडे तले अरब के सहरा नशीन ईसाई कबाइल लखम, जुजाम, बलकैन, बहरा और बलीजी वगैरह के भी करीबन 1 लाख आदमी शहनशाह हिरक्ल की आमद पर वहां जमा थे। इसलिए हाकिम गस्सान ने हिरक्ल से मदद की दरखास्त की। हिरक्ल ने उसकी मदद के लिए फौज भेज दी। इस तरह मुसलमानों के मुकाबले में इतनी बड़ी फौज आ गई। मुसलमान सिर्फ 3000 थे और दुश्मन 1 लाख से ज्यादा। मुअर्रिखीन ने उनकी तादाद 1.5 लाख तक लिखी है। इतनी बड़ी तादाद देखकर मुसलमान सोच में पड़ गए। इसके बारे में उन्होंने आपस में मशवरा किया तो कुछ लोगों का ख्याल था कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहरीरी तौर पर दुश्मन की तादाद की इत्तिला दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मजीद कुमक मिलेगी या कोई और हुक्म मिलेगा और उसकी तामील की जाएगी। लेकिन सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस राय की मुखालिफत करते हुए मुसलमानों से फरमाया, हम फतह और शिकस्त के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए मैदान में आए हैं, लिहाजा फतह और शिकस्त से बेनियाज होकर लड़ो। उन्होंने ये अल्फाज कहकर लोगों को मजीद गरमा दिया, लोगों, अल्लाह की कसम, जिस चीज से आप कतरा रहे हैं ये तो वही शहादत है जिसकी तलब में आप लोग निकले हैं। हम तो महज इस दीन के बल पर लड़ते हैं जिससे अल्लाह ने हमें मुशर्रफ किया है, इसलिए आगे बढ़ो। हमें 2 भलाइयों में से एक भलाई जरूर हासिल होगी, हम गालिब आएंगे या शहादत से सरफराज होंगे। आखिरकार सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु की पेश की हुई बात पर अमल किया गया और इस तरह जंग शुरू हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदा सैयदना जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु फौज के सिपा सालार थे। सैयदना जैद बिन हारिसा निहायत जवामर्दी से लड़ते और दुश्मनों को मारते काटते आखिर शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद सैयदना जाफर तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु ने झंडा अपने हाथों में लिया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सगे भाई थे। 33 साल की उम्र थी, निहायत जवामर्दी से लड़े, जिस्म पर 90 से ज्यादा जख्म खाकर शहादत का जाम नोश किया। इनके बाद सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अलम हाथ में लिया और जंग शुरू की।
आखिर शहीद हो गए। फिर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने फौज की कमान संभाली और 1.5 दिन की शदीद तरीन जंग के बाद अपने से 40 गुना फौज को भागने पर मजबूर कर दिया। इस जंग में 9 तलवारें सैयदना खालिद के हाथ से टूटी। उधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को मदीने में उसी दिन 3 सालारों की शहादत की खबर दी और बतलाया कि अब कमान खालिद बिन वलीद के हाथ में आ गई है। और इसी जंग के बाद सैयदना खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का खिताब अता हुआ। सुलह हुदैबिया को मुनाकिद हुए 2.25 साल गुजर चुके थे और हिजरत का 8वां साल खत्म होने को था कि कुफ्फार मक्का ने अहद शिकनी की। हुआ ये कि कबीला बनु बकर ने, जो कुफ्फार का मुआविन और हलीफ था, कबीला बनु खुजा पर हमला कर दिया। ये कबीला मुसलमानों का हलीफ था। इसके नतीजे में बनु खुजा को शदीद जानी और माली नुकसान पहुंचा। उन बेचारों ने अमान भी मांगी, भागकर खाना काबा में पनाह भी ली, मगर उन्हें हर जगह बेदरेग कत्ल किया गया। ये मजलूम जब इलाहक यानी अपने अल्लाह के वास्ते करके रहम की दरखास्त करते थे तो ये जालिम उनके जवाब में कहते थे ला इलाहल यौम, यानी आज अल्लाह कोई चीज नहीं। मजलूमों के बचे खुचे 40 आदमियों ने भागकर अपनी जान बचा ली थी। ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और अपनी मजलूमी और बर्बादी की दास्तान सुनाई। आमिर बिन सालिम खुजाई ने पुरदर्द नज्म में तमाम वाकयात सुनाए। इस नज्म के चंद अशआर का तर्जुमा ये है। कुरैश ने आपसे वादा खिलाफी की, उन्होंने उस मजबूत मुआहदे को जो आपसे किया था तोड़ डाला, हमें खुश्क घास की तरह पामाल कर दिया। वो समझते हैं कि हमारी इमदाद को कोई नहीं आएगा, वो तो जलील हैं और कलील हैं। उन्होंने वतीर में हमें सोते हुए जा लिया, हमें रुकू और सुजूद की हालत में पारा पारा कर दिया। इस तरह मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके कुरैश ने सुलहनामा हुदैबिया को तोड़ दिया। मगर बाद में जब उन्हें अपनी उजलत और आकिबत नाअंदेशी का ख्याल आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अबू सुफियान को मुआहदे की तजदीद के लिए भेजा। लेकिन ये एक सियासी चाल थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कोई जवाब न दिया। इन हालात में इसके सिवा कोई चारा न था कि कुफ्फार की साजिशों के इस मरकज को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, ताकि कुफ्फार को मुसलमानों की ताकत का सही अंदाजा हो जाए और वो साजिश करने की जुर्रत न कर सकें, न फसाद और लड़ाई पर आमादा हो। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा किराम के साथ हिजरत के 8वें साल रमजानुल मुबारक में मक्के की तरफ रवाना हुए। जब मक्का चंद मील के फासले पर रह गया तो आपने सहाबा के साथ पड़ाव किया और हुक्म दिया कि सब लोग अलग अलग आग रोशन करें, ताकि कुफ्फारे मक्का को मुसलमानों की कसरत तादाद का अंदाजा हो सके और नाहक खूनरेजी न हो। ये निहायत मुनासिब और कारगर तरकीब थी जो अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुझाई थी। इस मंजर का मक्के के काफिरों पर बड़ा असर हुआ और इस कदर रोब बैठा कि उन्होंने इस मौके पर जंग के बारे में सोचा तक नहीं। रास्ते ही में उस वक्त इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू सुफियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल किया। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक मक्के पहुंचकर ये ऐलान किया, जो कोई हथियार फेंक देगा उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, जो कोई खाना काबा के अंदर जाएगा उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, जो कोई अपने घर के अंदर बैठ रहेगा उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, जो कोई अबू सुफियान के घर पनाह ले लेगा उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, जो कोई हकीम बिन हिजाम के घर पनाह लेगा उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, भाग जाने वाले का ताक़ुब नहीं किया जाएगा, जख्मी को कत्ल नहीं किया जाएगा, असीर को कत्ल नहीं किया जाएगा। मंगल 17 रमजानुल मुबारक की सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की तरफ रवाना हुए। आपने सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि अबू सुफियान को वादी के तंग नाए पर पहाड़ी नाके के पास रोके रखें, ताकि वहां से गुजरने वाली अल्लाह की फौजों को देख सकें। सैयदना अब्बास ने ऐसा ही किया। कबाइल अपने अपने परचम लिए वहां से गुजरने लगे। जब कोई कबीला गुजरता तो अबू सुफियान पूछते, अब्बास ये लोग कौन हैं? जवाब में सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहते, बनु फलां, मसलन ये बनु सुलैम हैं। यहाँ तक कि अंसार का दस्ता गुजरा जिसका परचम सैयदना साद बिन उबादा रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में था। उन्होंने कहा, अबू सुफियान आज खूंरेजी और मार धाड़ का दिन है, आज काबा हलाल किया जाएगा। अबू सुफियान बोले, अब्बास
पामाली का दिन मुबारक हो। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सब्ज दस्ते में तशरीफ लाए। आप मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान में थे। यहाँ सिर्फ लोहे की बाड़ दिखाई पड़ रही थी। अबू सुफियान ने कहा, सुभान अल्लाह, अब्बास ये कौन लोग हैं? सैयदिना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये अंसार और मुहाजिरीन के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अबू सुफियान बोले, भला इनसे महाज आराई की किसे ताकत है? तुम्हारे भतीजे की बादशाहत तो बहुत जबरदस्त हो गई है। सैयदिना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये बादशाहत नहीं, नुबुव्वत है। अबू सुफियान बोले, आप ठीक कहते हैं। फिर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदिना साद रजी अल्लाह अन्हु की बात बताई। आपने फरमाया, साद ने गलत कहा, आज काबे की ताजीम का दिन है, आज काबे को गिलाफ पहनाया जाएगा। फिर आपने परचम सैयदिना साद रजी अल्लाह अन्हु के हाथ से लेकर उनके साहिबजादे कैस के हवाले कर दिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तुवा पहुँचे तो मैसरा के सालार सैयदिना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि वो कुदा के रास्ते मक्का में ज़ेरी हिस्से से दाखिल हों और कोई आड़े आए तो उसे काट कर रख दें, यहाँ तक कि सफा पर आपसे आ मिलें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैमना के कायद और अलमबरदार सैयदना जुबैर को हुक्म दिया कि वो कुदा के रास्ते बालाई हिस्से में दाखिल हों और हजून में आपका परचम गाड़ दें। नीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद तक वहीं ठहरे रहें, जबकि प्यादा और बेहथियार लोगों के कायद सैयदना अबू उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि वो बतने वादी का रास्ता पकड़ें और मक्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे उतरें। इस मौके पर कुरैश ने कुछ औबाशों को खंदमा में जमा किया। कहा कि अगर उन्हें कुछ कामयाबी हुई तो उनके साथ रहेंगे, वरना जो कुछ मुतालबा किया जाएगा मंजूर कर लेंगे। जब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु उनके पास से गुजरे तो एक मामूली सी झड़प में उनके 12 आदमियों को काट डाला और बाकी भाग खड़े हुए। इसके बाद सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु मक्के के गली कूचों को रौंदते हुए कोहे सफा पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले। अलबत्ता उनके दस्ते के 2 आदमी भटक कर लश्कर से बिछड़ गए और शहीद कर दिए गए। उधर सैयदना जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजून में मस्जिद फतह के पास झंडा गाड़ा और एक खैमा नस्ब किया। उसमें उम्मे सलमा और सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने क़याम किया और वहीं ठहरी रहीं, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। थोड़ी देर आराम फरमाया, फिर आगे बढ़े। उस वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आपके साथ थे और बातें कर रहे थे। फिर आप सूरह फतह की तिलावत करते हुए मुहाजिरीन और अंसार के जिलों में मस्जिद हराम के अंदर दाखिल हुए। हजर अस्वद को चूमा, बैतुल्लाह का तवाफ किया। आप हालत इहराम में नहीं थे। उस वक्त बैतुल्लाह के गिर्द 360 बुत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लकड़ी से उन बुतों को कचोके लगाते जा रहे थे और फरमाते जाते थे, हक आ गया और बातिल चला गया, यकीनन बातिल जाने ही वाला है। हक आ गया और बातिल की चलत फिरत खत्म हो गई। आप बुतों को हल्की सी जरब लगाते जा रहे थे और बुत गिरते जा रहे थे। जब आप तवाफ से फारिग हो गए तो सैयदना उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह अन्हु को बुलाकर उनसे काबे की चाबी ली और उसको खोलने का हुक्म दिया। फिर उसमें जो बुत थे उन्हें निकलवा कर तुड़वा दिया, जो तस्वीर थीं उन्हें मिटवा दिया। इसके बाद आप सैयदना उसामा बिन जैद और सैयदना बिलाल रजी अल्लाह अन्हुम के साथ अंदर दाखिल हुए और दरवाजा बंद कर लिया। फिर दरवाजे के मुकाबिल की दीवार के रुख से 3 हाथ के फासले पर खड़े हुए अपने बाएं 1 सुतून, दाएं 2 सुतून और पीछे 3 सुतून किए और 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर बैतुल्लाह में घूमकर उसके अतराफ में अल्लाह की तकबीर और तौहीद के अल्फाज कहे। इसके बाद आपने दरवाजा खोला। कुरैश मस्जिद हराम में सफ़ें लगाते खचाखच भरे थे। आपने दरवाजे के दोनों बाजू पकड़कर एक बलीग खुतबा दिया, जिसमें इस्लाम के बहुत से अहकाम बयान फरमाए, जाहिलियत के उमूर को साकित किया और उसकी नखवत के खात्मे का ऐलान किया। फिर फरमाया, कुरैश के लोगों, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ? उन्होंने जवाब दिया, आप करीम भाई हैं और करीम भाई के साहिबजादे हैं। आपने इरशाद फरमाया, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम इज़हबू फअंतुमुत तुलक़ा। आज के दिन तुम पर कोई सरजनिश नहीं,
जाओ तुम सब आजाद हो। फिर नीचे तशरीफ लाए और मस्जिद हराम में तशरीफ फरमा हुए। चाबी सैयदना उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह अन्हु को वापस की और फरमाया, इसको हमेशा हमेशा के लिए ले लो, तुम लोगों से इसे वही छीनेगा जो जालिम होगा। नुबुव्वत के इब्तिदाई दिनों में एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं उस्मान से फरमाया था कि बैतुल्लाह का दरवाजा खोल दो। उन्होंने इनकार किया था। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अच्छा तुम देख लेना कि एक दिन ये चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसे चाहूंगा उसे अता करूंगा। ये सुनकर उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया था, क्या उस रोज कुरैश के सभी मर्द जलील और तबाह हो जाएंगे? इस बात के जवाब में आपने फरमाया था, वो और भी ज्यादा इज्जतदार होंगे। इसी रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी बिनते अबी तालिब के घर में दाखिल हुए, वहां गुस्ल किया और उनके घर ही में 8 रकात नमाज पढ़ी। हर 2 रकात पर सलाम फेरा। ये चाश्त का वक्त था, इसलिए किसी ने उसे चाश्त की नमाज समझा और किसी ने फतह की नमाज मुराद ली। उम्मे हानी ने अपने 2 देवरों को पनाह दे रखी थी। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु उन्हें कत्ल करना चाहते थे। इस बारे में जब उम्मे हानी रजी अल्लाह अन्हा ने बात की तो आपने फरमाया, जिसे तुमने पनाह दे रखी है उसे हमने पनाह दी। जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म फरमाया, बिलाल काबे की छत पर चढ़कर अजान दो। चुनाचे उन्होंने काबे की छत पर चढ़कर अजान दी। ये गोया इस्लाम के गलबे का ऐलान था और जिस कदर ये मुशरिकीन को नागवार था, मुसलमानों के लिए उसी कदर खुशगवार था। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब मक्के की फतह मुकम्मल हो चुकी तो अंसार को फिक्र लाहिक हुई कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं न ठहर जाए, क्योंकि बहरहाल ये आपके खानदान और आपके कबीले का शहर था। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पर हाथ उठाए दुआ फरमा रहे थे। दुआ से फारिग हुए तो फरमाया, अल्लाह की पनाह, अब जिंदगी और मौत तुम्हारे साथ है। इससे अंसार मुतमईन हो गए, उनका खौफ जाता रहा और वो खुश हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में 19 रोज क़याम फरमाया और इस दौरान आसारे इस्लाम की तजदीद की। मक्के को आसारे जाहिलियत से पाक किया, नए सिरे से हरम के सुतून नस्ब किए और आपके मुनादी ने ऐलान किया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने घर में कोई बुत न छोड़े बल्कि उसे तोड़ दे। 25 रमजानुल मुबारक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 सवारों के साथ सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को उज्जा और उसका बुतखाना ढाने के लिए नखला रवाना किया। सैयदना खालिद बिन वलीद ने जाकर उसको ढा दिया। ये मुशरिकीन का सबसे बड़ा बुत था। फिर आपने रमजान ही में सैयदना अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु को सुवा नामी बुत ढाने के लिए रवाना किया। ये हुजैल का सबसे बड़ा बुत था। इसका स्थान मक्के से शिमाल मशरिक में 150 किलोमीटर के फासले पर रहात नामी मकाम पर था। सैयदना अम्र ने जाकर उसको ढाया। उसका मुजाविर बुत की बेबसी देखकर मुसलमान हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन जैद अशहली को इसी माह रमजान में 20 सवार देकर मनात की तरफ रवाना फरमाया। ये कुदैत के पास मुशल्लल में था। ये कल्ब, खुजा, गस्सान और औसो खजरज का बुत था। सैयदना साद ने जाकर उसे तोड़ दिया और बुतखाना ढा दिया। फतेह मक्का के बाद बहुत से कबाइल ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन हवाजिन और बनु सकीफ के कबीलों ने चंद और कबाइल को अपने साथ मिलाकर 4000 का लश्कर तैयार किया और मुसलमानों से जोर आजमाई का फैसला किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके इरादों की इत्तला हुई तो आपने अपने एक सहाबी को तहकीक के लिए भेजा। उन्होंने तस्दीक की। तब आपने मुसलमानों को तैयारी का हुक्म फरमाया। चुनाचे 10,000 मदनी और 2000 मक्की फौज का लश्कर तैयार हो गया। बाज लोगों ने लश्कर की कसरत के पेश नजर कहा, आज हम मगलूब नहीं होंगे। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरा गुजरी। शाम हुई तो एक सवार ने आकर इत्तला दी कि बनु हवाजिन औरतों, बच्चों और ऊंट बकरियों समेत निकले हैं। आप ये सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, ये कल इंशाअल्लाह मुसलमानों का माल गनीमत होगा। 10 शव्वाल 8 हिजरी की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन पहुंचे। वादी हुनैन मक्का मुअज्जमा से 30 मील दूर वाक़ है। आपने वादी में दाखिल होने से पहले सहर के वक्त लश्कर को तरतीब दिया। मुहाजिरीन का परचम
अली बिन अबी तालिब को दिया, औस का परचम उसैद बिन हुजैर रजी अल्लाह अन्हु को और खजरज का परचम हुबाब बिन मुंजिर को और कुछ दूसरे परचम दूसरे कबाइल को दिए। 2 जिरहें पहनी, सर और चेहरे पर खौद रखा। इसके बाद हरावल दस्ते ने वादी में उतरना शुरू किया। उसे छुपे हुए दुश्मन की मौजूदगी का इल्म नहीं था। अभी वो उतर ही रहा था कि अचानक दुश्मन ने टिड्डी दल की तरह तीरों की बारिश कर दी। फिर दुश्मन मुसलमानों पर टूट पड़ा। इस अचानक हमले से हरावल दस्ते में इंतशार फैल गया। उसमें मौजूद मुसलमानों के पांव उखड़ गए। जो लोग पीछे थे वो भी उन्हीं के साथ हो लिए। जहां तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है तो न सिर्फ ये कि आप चंद अंसार और मुहाजिरीन के साथ अपनी जगह पर साबित कदम रहे, बल्कि आप दुश्मन की तरफ बढ़ने के लिए अपने खच्चर को एड़ लगाते और फरमाते जा रहे थे, अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दिल मुत्तलिब। मैं नबी हूँ, झूठा नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का फर्जंद हूँ। सैयदिना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने आपके हुक्म पर मुहाजिरीन और अंसार को आवाज दी। ये आवाज सुनते ही हर तरफ से मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा होने लगे और अल्लाह ने अपने रसूल और मुसलमानों पर सकीनत तारी कर दी और अनदेखा लश्कर उतारा। चुनाचे मुसलमानों ने पलटकर हमला कर दिया और धुआंधार जंग शुरू हो गई। ऐसे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब चूल्हा गर्म हो गया है। फिर आपने एक मुट्ठी में मिट्टी लेकर उनके चेहरों पर मारी और फरमाया, शाहतिल वुजूह, चेहरे बिगड़ जाएं। इस मिट्टी से उनकी आंखें भर गईं। इसके बाद उनकी धार कुंद और उनका काम पिछड़ता चला गया, यहाँ तक कि वो परागंदा होकर भाग निकले और मुसलमानों ने मारते काटते उनका पीछा किया। चुनाचे औरतों और बच्चों को पकड़ लिया और बहुत से फौजियों को गिरफ्तार कर लिया। उस दिन सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो को भी बहुत जख्म आए। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह की इनायत देखकर बहुत से मुशरिकीन मुसलमान हो गए। मुशरिकीन भागे तो 3 गिरोहों में तकसीम हो गए। सबसे बड़ा गिरोह ताइफ की तरफ भागा, दूसरे गिरोह ने नखला का रुख किया और तीसरे गिरोह ने औतास में मोर्चाबंदी की। आपने औतास में अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हो के चचा अबू आमिर अशअरी रजी अल्लाह अन्हो को सहाबा की एक जमात के साथ भेजा। उन्होंने दुश्मनों को मार काट और भगाकर सारे माल गनीमत पर कब्जा कर लिया। अलबत्ता अबू आमिर अशअरी रजी अल्लाह अन्हो खुद इस मारके में शहीद हो गए और उनकी जगह अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हो ने संभाली और कामयाब व कामरान लौटे। दूसरी तरफ मुसलमानों की एक जमात ने नखला भागने वालों का ताक़ुब किया। दुरैद बिन सिम्मा को जा पकड़ा और उसे कत्ल कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत और कैदियों को जमा करने का हुक्म दिया। इसकी कुल तादाद ये थी, ऊंट करीबन 24,000, बकरियां 40,000 से ज्यादा, चांदी 4,000 उकिया यानी 1,60,000 दिरहम, औरतें और बच्चे 6,000। इन सब को जेराना में जमा करके सैयदना मसऊद बिन अम्र गिफारी रजी अल्लाह अन्हु को उनका निगरान मुकर्रर फरमाया। इसके बाद आपने ताइफ की तरफ तवज्जो फरमाई। आप खुद उस सम्त में बढ़े। ताइफ मक्का से 60 मील के फासले पर एक सरसब्ज पहाड़ के दामन में वाक़े है। आपने ताइफ का मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा 20 दिन तक जारी रहा, लेकिन शहर फतह न हो सका। मुहासरा छोड़कर आप जेराना के मकाम पर तशरीफ लाए। यहाँ माले गनीमत जखीरा किया गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से जेराना वापस आकर 10 दिन से ज्यादा ठहरे रहे। माले गनीमत तकसीम न फरमाया। आपको इंतजार था कि हवाज़िन तौबा करके आ जाएं और अपने माल और कैदी वापस ले जाएं, लेकिन जब वो न आए तो आपने माले गनीमत में से खुम्स यानी 5वां हिस्सा निकाला और तालीफ कल्ब के लिए कमजोर इस्लाम वालों को अता फरमाया। कुछ ऐसे लोगों को भी दिया जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, ताकि उनकी नजरों में इस्लाम महबूब हो जाए। अंसार को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फेल पर हैरत हुई कि आपने तालीफ कुलूब की खातिर अंदाजे से बढ़कर अतिये दिए और अंसार को कुछ न दिया। चुनाचे बाज अंसार ने कहा, ये कैसी ताज्जुब की बात है कि आप कुरैश को दे रहे हैं और हमें छोड़ रहे हैं, हालांकि हमारी तलवारों से उनका खून टपक रहा है। ये बात अंसार के रईस सैयदना साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप तक पहुंचाई। आपने सिर्फ अंसार को जमा फरमाया,
اللہ کی हम्द व सना की। फिर अल्लाह ने आप पर जो एहसान किया था उसका जिक्र किया। इसके बाद फरमाया, अंसार के लोगों, तुम अपने जी में दुनिया की एक हकीर सी घास के लिए नाराज हो गए। इसके जरिए से मैंने लोगों का दिल जोड़ा था ताकि वो मुसलमान हो जाएं और तुम्हें तुम्हारे इस्लाम के हवाले कर दिया था। ऐ अंसार, क्या तुम इससे राजी नहीं कि लोग ऊंट बकरियां ले जाएं और तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने डेरों पर जाओ। उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, अगर हिजरत न होती तो मैं भी अंसार का एक फर्द होता, और अगर सारे लोग एक राह चलें और अंसार दूसरी राह, तो मैं भी अंसार ही की राह चलूंगा। ऐ अल्लाह, अंसार पर रहम फरमा, अंसार के बेटों पर रहम फरमा और अंसार के पोतों पर रहम फरमा। इस पर लोग इस कदर रोए कि दाढ़ियां तर हो गईं और कहने लगे, हम राजी हैं कि हमारे हिस्से और नसीब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए और अंसार भी वापस हो गए। बनी साद के एक सरदार जुहैर ने आगे बढ़कर अर्ज किया, बनी साद से आपका रज़ात यानी दूध का रिश्ता है और वो आपसे मेहरबानी की उम्मीद रखते हैं। इस पर आपने अब्दुल मुत्तलिब की औलाद के हिस्से के गुलाम और बांदियां आजाद कर दी। जब मुसलमानों को इसका इल्म हुआ तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। इस तरह 6000 कैदियों को रिहाई मिल गई। माले गनीमत की तकसीम से फारिग होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे का इहराम बांधा। यही उम्रा जिरराना है। उम्रे से फारिग होकर मदीना वापसी की राह ली और ज़ीक़ाद में 6 दिन या 3 दिन बाकी थे जब आप मदीना मुनव्वरा पहुंचे। मुहर्रम 9 हिजरी में मदीना मुनव्वरा खबर पहुंची कि बनु तमीम कबाइल को जिजिया न देने पर उकसा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उयैना बिन हिस्न फुजारी की क़यादत में 50 सवारों का एक दस्ता भेजा। उन्होंने सहरा में हमला करके उनके 11 आदमी, 21 औरतें और बच्चे गिरफ्तार कर लिए और उन्हें मदीना ले आए। इसके बाद बनु तमीम के 10 सरदार आए और शायरी और खिताबत के मुकाबले की ख्वाहिश जाहिर की। चुनाचे उनके खतीब उतारिद बिन हाजिब ने खुतबा दिया। इसका जवाब सैयदना साबित बिन कैस रजी अल्लाह अन्हु ने दिया। फिर उनके शायर जिब्रकान बिन बद्र ने अशार कहे। जवाब में सैयदना हसान बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु ने अपने अशार पेश किए। उन्होंने इस्लाम के खतीब और शायर की फजीलत का एतराफ किया और मुसलमान हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कैदी वापस कर दिए और उन्हें बेहतरीन तहाइफ से नवाजा। रजब 9 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि हिरक्ल कैसर रोम मुसलमानों के खिलाफ जंग करने के लिए जबरदस्त तैयारियां कर रहा है। आपने मुनासिब ख्याल किया कि आगे बढ़कर दुश्मन का रास्ता रोक लिया जाए। चुनाचे आपने मुजाहिदीन को तैयारी का हुक्म दिया और अपने हलीफ कबाइल से मदद भी तलब फरमाई। मुनाफिकों ने मुसलमानों को ये कहकर बहकाना शुरू किया कि इस जंग में जाना मौत को दावत देना है, क्योंकि ये आराब की जंग नहीं बल्कि कैसर रोम की फौज का मुकाबला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालदारों को गरीब लोगों की तैयारी में मदद देने की तरगीब दी। मालदार हजरात से जो कुछ हो सका ले आए। सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु अपना सारा माल ले आए। ये 4000 दिरहम थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अपने अहल के लिए भी कुछ बाकी छोड़ा है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब में अर्ज किया, उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु अपना आधा माल लाए। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु के मुतालिक कहा जाता है कि उन्होंने 10,000 दीनार, पालान और कजावे समेत 300 ऊंट और 50 घोड़े दिए। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया, आज के बाद उस्मान जो भी करें उन्हें नुकसान नहीं होगा। इसके बाद उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने फिर सदाका किया, फिर और सदाका किया, यहाँ तक कि उनके सदके की मिकदार नकदी के अलावा 900 ऊंट और 100 घोड़े तक जा पहुंची। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु 200 उकिया यानी 8000 दिरहम के बराबर चांदी लाए। सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बहुत सा माल लाए। सैयदना तलहा, साद बिन उबादा और मोहम्मद बिन मसलमा वगैरह भी माल लेकर आए। सैयदना आसिम बिन अदी रजी अल्लाह अन्हु 90 वस्क यानी 13,500 किलो खजूरें लाए। बाकी सहाबा ने भी अपनी अपनी बिसात के मुताबिक
बढ़ चढ़कर सदकात की लाइन लगा दी, यहाँ तक कि औरतों ने भी अपने जेवरात उतार उतार कर आपकी खिदमत में भेज दिए। तंगदस्त सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारी तलब करने के लिए आए। आपने फरमाया, मैं कुछ नहीं पाता जिस पर आप लोगों को सवार करूं। वो इस हालत में वापस लौटे कि उनकी आंखें आंसू बहा रही थीं, इसलिए कि वो कुछ खर्च करने को भी न पा सके। चुनाचे उन हजरात को सैयदना अब्बास और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने तैयार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा का इंतजाम मोहम्मद बिन मसलमा को सौंपा। बाल बच्चों पर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मुकर्रर फरमाया। खुद लश्कर लेकर तबूक की तरफ रवाना हुए। तबूक शाम की सरहद पर वाक़े है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा अलम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो के सुपुर्द किया और फिर हर कबीले का झंडा उसके सरदार के हवाले किया। गरज इस्लाम का ये लश्कर 14 दिन में तबूक पहुंच गया। जब कैसर रूम हिरक्ल को मुसलमानों के जोश, जज्बे और तैयारी की इत्तला मिली तो उसने जंग का इरादा तर्क कर दिया। आपने 20 रोज वहां क़याम फरमाया। इसी मकाम पर कैसर रूम के मातहत हुकाम ने आपसे अमान तलब करके जिजिया देना कबूल किया। इसके बाद लश्कर इस्लाम जंग के बगैर अपना मकसद हासिल करके वापस लौट आया। मुनाफिकीन ने मुसलमानों में फूट डालने के लिए मस्जिद कुबा के मुकाबले में मस्जिद ज़िरार तामीर की थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा तबूक के लिए जाने लगे तो मुनाफिकीन ने उस मस्जिद में नमाज पढ़ने की ख्वाहिश की। आपने उन्हें जवाब दिया कि वापसी पर पढ़ाऊंगा। वापसी की खबर पाकर ये लोग आगे बढ़े ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ज़िरार में नमाज अदा फरमाएं। उस वक्त अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई और अपने रसूल को मस्जिद ज़िरार की हकीकत से आगाह फरमाया। ये जिक्र सूरह तौबा की आयात 107 और 108 में आया है। वही आने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन की तामीर करदा मस्जिद को गिरवा दिया, उसका तमाम सामान जलवा दिया। 9 हिजरी में चंद वाकयात तारीखी नौयत के पेश आए। तबूक से वापसी के बाद उवैमिर अजलानी और उनकी बीवी के दरमियान लेआन हुआ। गामदिया नामी एक औरत आपकी खिदमत में हाजिर हुई। उसने बदकारी का इकरार किया। आपने उसे रजम करने का हुक्म फरमाया, लेकिन वो बच्चे की मां बनने वाली थी, लिहाजा बच्चे की पैदाइश के बाद रजम किया गया। असहमा नज्जाशी शाह हबशा ने वफात पाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गायबाना नमाज जनाजा अदा फरमाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा की वफात हुई। उनकी वफात पर आपको सख्त गम हुआ और आपने सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, अगर मेरे यहाँ तीसरी बेटी होती तो उसकी शादी भी मैं तुमसे कर देता। तबूक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी के बाद मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई ने वफात पाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआए मग़फ़िरत की। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने आपसे अर्ज किया, आप उसकी नमाज जनाजा न पढ़ें, लेकिन आपने नमाज पढ़ी। बाद में वही नाजिल हुई, उसमें सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु की राय की ताईद नाजिल हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को मुनाफिकीन की नमाज जनाजा पढ़ने से रोक दिया गया। इस साल के दौरान में हज फर्ज हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 सहाबाए किराम का एक काफिला हज के लिए रवाना फरमाया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को अमीर हज मुकर्रर किया और उन्हें हिदायत कर दी कि सबको हज का इस्लामी तरीका बताएं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की रवानगी के बाद सूरह बरात यानी सूरह तौबा की इब्तिदाई आयात नाजिल हुई, जिसमें उन तमाम मुशरिकीन से अहद तोड़ने का हुक्म था जिन्होंने अपने अहद की पासदारी नहीं की थी, और उनको और उन लोगों को जिनका सिरे से कोई अहद ही नहीं था 4 महीने की मोहलत दी गई थी कि इस दौरान में जिस तरह चाहें जमीन में घूम फिर लें, ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि वो अल्लाह को बेबस नहीं कर सकते और ये कि अल्लाह काफिरों को रुसवा करके रहेगा। अलबत्ता जो मुशरिकीन अपने अहद पर कायम थे उसे तोड़ा नहीं था और मुसलमानों के खिलाफ किसी की मदद नहीं की थी, उनका अहद पूरा करने का हुक्म दिया गया। आपने सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु को ये आयात देकर नाका पर सवार किया और रवाना फरमाया। उन्होंने हुज्जाज के काफिले को रास्ते ही में जा लिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने अमीर हज होने की हैसियत से अरकान हज अदा किए और इसके बाद सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने
سورہ برات کی ابتدائی آیات سنائیں۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیج کر یہ اعلان کر دیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے۔ یہ اعلان گویا جزیرت العرب سے بت پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا، یعنی اس سال کے بعد بت پرستی کے لیے آمد و رفت کی کوئی گنجائش نہیں۔ غیر مسلم قوموں کے لیے جزیے کی ادائیگی کی فرضیت اور سود کی ممانعت کا حکم نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی تبوک سے مدینے واپس آئے، وفود کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ سلسلہ اگلے برس 10 ہجری تک جاری رہا۔ عرب کے قبیلوں اور خاندانوں نے اپنے اپنے نمائندے بھیجے اور بعض رؤسا، غلام، یتیم، غربا اور خواتین بذات خود مدینہ منورہ آئے تاکہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں پتہ لگائیں اور خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں۔ جب یہ لوگ مدینہ آ کر قیام کرتے اور آپ کو دیکھتے تو بعض لوگ تو دیکھتے ہی پکار اٹھتے، اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اسلام قبول کر لیتے۔ جب جزیرہ عرب میں دعوت و تبلیغ مکمل ہو گئی اور اللہ نے اہل ایمان کی ایک ایسی جماعت پیدا فرما دی جو دعوت کی حفاظت کی ضامن اور اسے زمین کے کونے کونے تک پہنچانے کی کفیل تھی، تو اللہ تعالی نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال سے قبل ان کی جہد پیہم کا ثمرہ بھی دکھلا دے۔ چنانچہ آپ کو ذی الحج 10 ہجری میں بیت اللہ کے حج سے مشرف فرمایا۔ آپ نے حج کا ارادہ فرمایا تو لوگوں میں اس کا اعلان کر دیا۔ آپ کا ارادہ حج سن کر تمام عرب ساتھ جانے کے لیے ٹوٹ پڑا۔ ہفتے کے دن 26 ذیقعد کو آپ نے کوچ کی تیاری فرمائی، بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہبند پہنا، چادر اوڑھی اور ظہر کی نماز کے بعد مدینے سے چل پڑے اور عصر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر 2 رکعت نماز عصر پڑھی اور رات بھر خیمہ زن رہے۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام سے فرمایا، رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والا آیا، اس نے کہا اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہفتہ بھر بعد مکے کے قریب پہنچے تو ذی طوا میں رات گزاری اور وہیں نماز فجر پڑھ کر غسل فرمایا، پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ یہ اتوار 4 ذی الحج کی صبح تھی۔ وہاں حجر اسود کو بوسہ دیا، بیت اللہ کا 7 مرتبہ طواف کیا۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھی اور دوبارہ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ پھر کوہ صفا پر آئے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی۔ اس کے بعد اعلان فرمایا، جس شخص کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو وہ احرام کھول دے۔ 8 ذی الحج ترویہ کے دن آپ مکہ سے مینا تشریف لے گئے اور وہاں 9 ذی الحج کی صبح تک قیام فرمایا۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں وہیں پڑھیں۔ پھر اتنی دیر ٹھہرے کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اس کے بعد عرفہ کو چل پڑے۔ وہاں پہنچے تو وادی نمرہ میں قبہ تیار تھا، اسی میں اترے۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ کے حکم سے آپ کی اونٹنی قصواء پر کجاوا کسا گیا اور آپ بطن وادی میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے گرد 1,24,000 یا 1,44,000 انسانوں کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ آپ نے ان کے درمیان ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ جو لوگ خطبے کے جملوں کو سن رہے تھے وہ دوسروں تک پہنچا رہے تھے اور سنانے کے لیے بلند آواز سے دہرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان کو سننے والے یہ پیغام پہنچا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگو میری باتوں کو غور سے سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا، شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی نہ مل سکوں۔ لوگو جیسا کہ یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر مکہ حرمت والا ہے، اسی طرح ایک دوسرے کے جان و مال تم پر حرام ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے روند دی گئی، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے، میں اس کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ انہی ایام میں قبیلہ بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا، اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود عباس بن عبد المطلب کا ہے، میں اس کو ختم کر رہا ہوں۔
اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہے۔ اے لوگو، عورتوں کا تم پر حق ہے جیسا کہ تمہارا ان پر حق ہے۔ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں بہت جلد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال فرمائے گا۔ خبردار خبردار، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ لوگو، نہ تو میرے بعد کوئی پیغمبر ہے نہ کوئی اور امت ہی پیدا ہونے والی ہے۔ خوب سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرنا، پنجگانہ نماز ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اپنے مالوں کی زکات دینا۔ تمام مسلمان محکوم ہوں یا آزاد، یکساں ذمہ داریاں اور حقوق رکھتے ہیں۔ اعمال دین کے سوا کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ تم اپنے غلاموں کو وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور انہیں وہ لباس پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ ان پر نہ کوئی ظلم کرو اور نہ ان کا کوئی حق چھینو۔ امانتیں ان کے مالکوں کے سپرد کرنا چاہیے، دوسروں پر ظلم نہ کرو۔